सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। दलितां दे मुद्दे ते बीजेपी दे वल्लों पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया जा रहा है। जलंधर तो दलित इंसाफ मार्च का बीजेपी ने आगाज किया है। चंडीगढ़ दे विच सीएम निवास घेरन की बीजेपी वल्लों तैयारी की जा रही है। इस मार्च दे विच पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ते उत्थे ही बीजेपी के सीनियर नेता विजय सांपला भी मौजूद ने। भारी सुरक्षा हेठ ये मार्च कढ़िया जा रहा है, जिथे कि एक पासे पंजाब भर दे विच खेती बिलों जिहड़े खेती कानून ने केंद्र सरकार के वल्लों लिआंदे गए, उसनूं लैके बीजेपी आगुआं दा किते ना किते विरोध किया जा रहा है, घिराओ किया जा रहा है। पर बीजेपी वल्लों दलितां दे मुद्दे ते हुण पूरी तरह तैयारी कर ली गई है कैप्टन सरकार नूं घेरन दी। तुसीं एक्सक्लूसिव तस्वीरां वेख सकदे हो। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वड्डी गिनती दे विच बीजेपी के कारकुन वर्कर भी मौजूद ने। उत्थे जेकर मुख आगुआं की गल की जाए, नेतावां की गल की जाए तो पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश, पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान विजय सांपला भी इस रोस मार्च का हिस्सा बने हुए ने। उत्थे सुरक्षा के लिहाज के नाल भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए ने। इस खबर की और ज्यादा जानकारी लिए जलंधर तो मेरे सहयोगी सुरिंदर कंबोज जुड़े हुए ने। जी सुरिंदर, जेकर गल की जाए बीजेपी वालों जिहड़ा कि इंसाफ मार्च कढ़िया जा रहा है, कितने किते जेकर गल की जाए दूजे पासे विरोध भी हो रहा है खेती कानूनों को लैके बीजेपी का। तो हुण ये मन्निया जाए कि बीजेपी ने होरना मुद्दों ते कैप्टन सरकार नूं घेरन की तैयारी कर ली है। फिलहाल अपडेट की है इस मार्च नूं लैके, कित्थे हुण पहुंचा है? जी बिल्कुल जी, अज जिदा जलंधर के सूर्य इनकलेव इलाका है, बिल्कुल नैशनल हाईवे के नाल सटिया हुआ इलाका है, उतों अज दलित इंसाफ मार्च जो है वो कढ़ना शुरू किया जा रहा है। और इस वे इतने साबका केंद्रीय मंत्री ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ विजय सांपला वो मौजूद है, पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा वो मौजूद है, सोम प्रकाश मौजूद है, साबका मंत्री मनोरंजन कालिया मौजूद है। तमाम लीडरशिप जी है मौजूद है। और अमृतसर के जो बेल्ट हैगी बीजेपी की वो भी इतने थोड़ी देर पहुंच रही है। हुशियारपुर तो विजय सांपला भी इतने पहुंच चुके हैं और हुण थोड़ी देर के अश्विनी शर्मा होई रवाना करनगे। और इस होंदा होया फगवाड़े तो बंदा बगे तो नवांशहर होंदा होया कराली तो होंदा होया चंडीगढ़ पहुंचेगा। चंडीगढ़ पहुंच के वो मार्च पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करेगा। फिलहाल जी जानकारी हुण तक मिली है, जोड़े एससी दलित समाज के जोड़े लोग है उन्होंने लगातार तजर्बत की जा रही है। जलालाबाद जी शर्मनाक घटना हुई है उन्होंने लैके ये मार्च किया जाना है, क्योंकि लगातार दलित समाज के उत्ते तशद्दुद होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लैके दलित इंसाफ यात्रा जी हैगी अज जलंधर तो शुरू की जा रही है। और तमाम भाजपा के जो आगू है वो इतने मौजूद है। भारी गिनती के लगाई गई है ताकि कोई भी अंतकामी जी घटना ना हो सके। और नाल ये भी गल की गई थी सोम प्रकाश और अश्विनी शर्मा जी होना भी जेडे लगातार बीजेपी का घेराव किया जा रहा किसानों वालों, तो उस बारे भी गल की गई थी। उन्होंने कहना है भी लोकतंत्र है जिस करके वो अपना काम करनगे, जेडे किसान लोग है धरने ते बैठे ने वो अपना काम करनगे, पर जे रोकने की कोशिश करनगे। पर यह जो मार्च है चंडीगढ़ पहुंच के ही रहेगा और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने पति का घिराव करके रहेगा, ताकि दलित इंसाफ यात्रा सफल बनाने वास्ते असीं कुछ भी कर सकते हैं। और दलित लोगों को इंसाफ दिवाना साडा हक है और असीं दवा के ही रहांगे जी। अच्छा सुंदर, गल की जाए इंसाफ मार्च की जिहड़ा कि बीजेपी वालों कढ़िया जा रहा है, ये मुख तौर पर पंजाब सरकार तो बीजेपी की मंग की है, जां होर मुद्दों पर भी सरकार नूं घेरिया जा रहा है, जां सिर्फ जिहड़ा इस इंसाफ मार्च का जिहड़ा मकसद है वो दलितां दे हक दे विच ही पंजाब सरकार नूं घेरना है? बिल्कुल जरा मार्च है और सिर्फ दलित इंसाफ यात्रा और इसका नाम भी दलित इंसाफ यात्रा ही रखा गया है। और सिर्फ दलितों को इंसाफ दौर वास्ते ही जरा मार्च है कटा जा रहा है। और जलंधर तो चंडीगढ़ पहुंचेगा और उसके बाद चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री का कोठी का घेराव जो है वो करेगा।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਗੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। पंजाब च स्कॉलरशिप घोटाले का जिन एक बार फिर तो बाहर आ गया है। विधान सभा का विशेष इजलास बुलाया तो खेती कानूनों के खिलाफ गया सी, पर इजलास के आखिरी दिन विरोधियों ने स्कॉलरशिप घोटाले का मुद्दा चुकिया। सदन के बाहर अकाली दल ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया तो सदन के अंदर भी जम के नारेबाजी हुई। अकाली दल ने साधु सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दिते जाण ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सवाल खड़े कीते ने। ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ 100 ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। अकाली दल दे नाल नाल आम आदमी पार्टी ते लोक इंसाफ पार्टी ने भी स्कॉलरशिप घोटाले दे मुद्दे ते अपना गुस्सा जाहिर किया ते पूरे मामले दी सीबीआई जांच दी मंग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन चिट साधु सिंह धर्मसोत नूं दे चुके, सो डाकू चोरां नूं अपॉइंट कर रहे ने, चोर अगे सिफारिशां करके जेब कतरिਆਂ ਨੂੰ अपॉइंट कर रहे ने। पंजाब किवें बचूगा? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਜਾਣ। ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਐਂਡ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। इधर कांग्रेस ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। CBI ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ CBI ਜਾਂਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖੀਏ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ, ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੜਪਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਤਮਾਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ, ਤਮਾਮ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੇ ਇਨਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੂਰੇ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ
ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। तमाम ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਣੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਸਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼